السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پتہ ہے اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے؟ ہم کبھی اس چیز پر غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں کہ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں دنیا کی محبت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ دنیا کی محبت اس لیول سے بڑھ گئی ہے، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں اپنا گھر بنانا ہے، ہمیں اچھی نوکری چاہیے، ہمیں اچھی سے سب کچھ سیٹل کرنا ہے، مینس کی سب چیز ہمیں ایک اچھے لیول پر چاہیے، لیکن ہم ایک پل کے لیے بھی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، ایک پل کے لیے بھی اللہ کی محبت کے بارے میں نہیں سوچتے، اللہ کی محبت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، جبکہ وہ رب العزت ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم لگاتار اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں نافرمانی میں؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، جو اس نے ہمیں فرائض بتائے ہیں اس کو ہم پورا نہیں کرتے، اس کا حکم نہیں مانتے کوئی بھی، لیکن وہ ہمیں اتنا چاہتا ہے کہ اس سب کو جانتے ہوئے بھی وہ ہمیں کھانے کو رزق دیتا ہے، پینے کے لیے پانی دیتا ہے، اور بھی دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے میسر کرتا ہے۔ اگر اللہ سوچے کہ یہ تو میرا کہنا ہی نہیں مانتا، مطلب جو بھی میں نے اس سے کہا یہ کچھ نہیں مانتا، سب اپنی مرضی کی کرتا ہے، اپنے اکارڈنگ کرتا ہے، تو میں اس پر رزق بند کر دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے دے کہ اس کا رزق بند کر دو، تو کوئی بھی دنیا کا قابل انسان زمین سے فصل اگا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں اگا سکتا، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ حکم دے دے تو ہمیں پانی تک نہیں ملے گا، لیکن ہم یہ سب جانتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی محبت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری ساری غلطیوں کو معاف کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، اور ہمیں ہر چیز سے نوازتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور ایک ہم ہیں، ہمارا کیا ہے؟ ہم بھٹک چکے ہیں، اپنے اللہ کی محبت کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ آپ خود سوچیں کہ کسی ماں کا بچہ اگر اس سے بچھڑ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، تو وہ کیسے پاگل ہو جاتی ہے نا، وہ چاہتی ہے کہ بس ابھی میرا بچہ مجھے مل جائے، ہے نا؟ تو مطلب بھڑک جاتی ہے اس کی ماں اپنے بچے کے لیے، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اور ہمارا اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے پاس ہی نہیں جاتے، ہم ٹائم سے نماز ہی نہیں پڑھتے، اذان ہو رہی ہے ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، نہیں بھائی پہلے تو ہم دنیا دیکھیں گے، ہم پہلے اپنا کام کریں گے، پیسہ کمائیں گے، اذان ہو رہی ہے اگنور کرتے ہیں، مطلب کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کی محبت کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا کی محبت کے سامنے۔ یہ کر رکھا ہے آج کل کے معاشرے میں لوگوں نے، مطلب اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو سوچیں وہ کیسے چاہتا ہوگا کہ ہمیں اپنے پاس بلانے کے لیے وہ ہمیں 5 ٹائم دعوت دیتا ہے، اذان ہوتی ہے 5 ٹائم ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سو رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے کام میں بیزی ہوتے ہیں، کبھی ہم آلکس کی وجہ سے نماز کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوگا اس سے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت کی ضرورت ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہزاروں کروڑوں فرشتہ اللہ کے لیے موجود ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، بنا رکے کرتے ہیں۔ ہم اگر عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، تو وہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ ہم سے یہ اس لیے کروانا چاہتا ہے کیونکہ جیسے ایک ماں نہیں چاہتی نا کہ اس کے بچے کو نقصان ہو، تو اللہ ہم سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ اس لیے یہ چاہتا ہے کہ ہم جہنم کی آگ میں نہ جائیں، اس لیے وہ ہمیں عبادت کے لیے بولتا ہے، تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ مطلب جہنم میں اللہ ہمیں ڈال دے گا، کیونکہ بھائی وہ تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے نا کہ وہ ہمیں جہنم میں ڈالے، اس لیے وہ ہمیں بولتا ہے، ہدایت دیتا ہے، لیکن ہم اس کی بات کو نہیں سمجھتے، ہم اس کی محبت کو اگنور کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بار بار صحیح راستہ دکھاتا ہے کہ ہم اس کے راستے پر آئیں اور سیدھے راستے پر چلیں۔ آپ کو پتہ ہے لوگوں کو ذرا سی پریشانی آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو وہ لوگ کیسے بولتے ہیں کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، کیوں اتنا امتحان لے رہا ہے میرا؟ لیکن وہ لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب اپنے بندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ ان کا امتحان لیتا ہے، کیونکہ جتنا اس کا بندہ اس کے امتحان میں صبر کرے گا، اللہ اس کے ہر صبر کے بدلے اس کو جنت دے گا،
मतलब यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा बारीकी है कि हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम ब्लेम करने लगते हैं अल्लाह पर कि भाई अल्लाह ताला तूने ये क्यों किया, वो क्यों किया, मतलब तमाम तरीके की शिकायतें करते हैं। लेकिन हम कभी भी इसको शांति से नहीं सोचते कि अगर अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए किया है तो क्या पता इसमें हमारी कोई बेहतरी हो। और इसमें कितनी बड़ी बेहतरी है कि अगर हमारा इम्तिहान ले रहा है अल्लाह ताला और हम उस पर सब्र कर रहे हैं तो वो हमें जन्नत दे रहा है। इससे बढ़ के हमें क्या चाहिए, मतलब सब्र के बदले उसको जन्नत देगा। तो हमें हर हाल में सब्र करना चाहिए। बेशक अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ़ है। आज का इंसान इस तरीके से सोचता है कि नहीं मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, नाशुक्री करता है अल्लाह ताला की। अरे आप कभी खुद को देखो, अल्लाह ताला ने आपको देखने के लिए आंखें दी हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो देख नहीं सकते। आपको तो शुक्र करना चाहिए, ये भी एक नेमत है। सुनने के लिए अल्लाह ताला ने आपको कान दिए हैं, बोलने के लिए ज़ुबान दी है, जो कि आज के टाइम में बहुत से लोगों के पास नहीं है। तो आप इन नेमतों का शुक्र अदा ना करके उन चीज़ों की शिकवे आप अल्लाह ताला से करते हो जो उसने आपको किसी भी वजह से नहीं दिए। क्या पता उसमें आपके लिए बेहतरी हो। मतलब हम बेवजह की शिकायतें लेके बैठे हुए हैं। हमें हर चीज़ में सब्र करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के हाल से वाकिफ़ है, और हर चीज़ में शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे अल्लाह की तो शान ही अलग है, वो हमें छोटी छोटी बातों पर माफ़ कर देता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए क्योंकि पता नहीं अल्लाह को क्या पसंद आ जाए। क्या तुम जानते हो अल्लाह की मोहब्बत दुनिया की हर मोहब्बत से बढ़कर है। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक लोगों से मोहब्बत करता है। अगर आपसे कोई भी गुनाह होता है तो आप ये ना सोचें कि मुझसे ये गुनाह हो गया, मैं तौबा करूँगा, फिर दोबारा अगेन हो गया, मैं अब तौबा करूँगा, अल्लाह नहीं करेगा माफ़। नहीं, ये सारी निगेटिविटी आपको अपने माइंड में लेकर आनी ही नहीं है। आपका अल्लाह ताला तो इंतज़ार करता है आपकी तौबा का कि कब आप उससे तौबा करें, वो आपको माफ़ करे, क्योंकि वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता आप गुनाह में रहो, वो चाहता है कि आप उसके पास आओ, माफ़ी मांगो और वो आपको माफ़ करे। तो मतलब तौबा करने में कभी भी आपको देरी नहीं करनी चाहिए। जब बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। जब बंदा चल कर आता है तो अल्लाह दौड़ कर उसकी तरफ आता है। हदीस नबी से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की मोहब्बत माँ की मोहब्बत से भी ज़्यादा है। बार बार इस चीज़ का जिक्र है। अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो उसकी रज़ा में राज़ी रहो। वो आपके साथ जो कर रहा है आप ये उससे शिकायत मत करो कि अल्लाह तूने ये मेरे साथ क्यों करा। नहीं, वो जो कर रहा है बेहतर है। आपके साथ कोई परेशानी है, आप तहज्जुद पढ़ो, नमाज पढ़ो, उससे बातें करो, उसको बताओ अल्लाह मेरे साथ ये परेशानी है, वो ज़रूर उसका हल देगा, वो ज़रूर उसको सॉल्व करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे शिकायत करने बैठ जाएं, बिल्कुल नहीं। उसकी रज़ा में राज़ी रहना है, उसकी इबादत करो और उसके बंदों से मोहब्बत करो। बेशक अल्लाह मोहब्बत करने वालों के साथ है। आपने सुना है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला 2 इंसानों को बुलाएगा, तो उन दोनों को हुक्म देगा कि जाओ भाई दोज़ख में जाओ। तो एक बंदा तो अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर तुरंत भागने लगेगा जहन्नुम की साइड, दोज़ख की साइड। तो मीन्स कि दूसरा बंदा जो है वो हल्के हल्के पैरों से जाएगा और पीछे मुड़ के देखेगा बार बार अल्लाह को। अल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें देखेगा और दोनों को बुलाएगा इधर आओ भाई। तो अल्लाह ताला पहले वाले से पूछेगा कि तुम मेरे हुक्म पे इतनी तेज़ी से क्यों भाग रहे थे। वो बोलेगा कि अल्लाह ताला मैंने ज़िंदगी भर तो तेरा कोई हुक्म माना नहीं, ये उसी की वजह से तू मुझे जहन्नुम में जाने की बोल रहा था। अब मैंने सोचा कि एक हुक्म ही मान लूँ, तूने मुझे जहन्नुम जाने का दिया। फिर अल्लाह ताला ने दूसरे वाले से पूछा कि तुम पीछे मुड़ मुड़ कर क्यों देख रहे थे। दूसरे वाले ने क्या बोला कि अल्लाह ताला मैंने दुनिया में सुना था तेरे नेक बंदों से कि तू बहुत ज़्यादा रहमत वाला है, तू बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, क्या पता तेरे दिल में रहम आ जाए तो मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ने जब दोनों की बातें सुनी तो अल्लाह ताला ने हुक्म कर देगा उनको कि जाओ भाई जन्नत में जाओ। मतलब आप देख रहे हो अल्लाह ताला हमारे छोटे छोटे काम, छोटी छोटी बातों से हमारी कोई ना कोई एक ऐसी नेकी हमारे काम आ जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत भी दे देगा। तो हमेशा हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, उसकी रज़ा में राज़ी रहनी चाहिए। अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है, तौबा करते रहना चाहिए क्योंकि पता नहीं हमसे कब कौन सा गुनाह हो जाए।